so excited to take you in this journey to explore an ancient Tamil instrument called Parai. This magnificent drum has etched its way across human history, and through this exhibit, we hope you'd catch a glimpse of its many dimensions. Let us now hear from Suresh Tamuraj. Vanakkam. This is Suresh Tamuraj from Maanudam Parai. I am happy to introduce today's session with you all. Today, we are going to have multiple performances. Today, we are going to perform a percussion instrument called Parai. The term Parai is used in the ancient grammar book Tolkapiyam. Likewise, many Tamil literature talks about Parai. While we sing the name Parai, it is evident that the term Parai is commonly used for most of the percussion instruments in ancient Tamil. If you go out and find why it is called Parai. Parai means talk, Paraidal means speaking. As this instrument can beat its speech, it is called Parai. The Parai was knitted with day-to-day life activities like song and dance, worship, war, threshing ground, and funeral activities of ancient Tamil. But with the passage of time, this instrument had been run down to an instrument belongs to a particular caste. And those who played this instrument were called untouchables. And the tradition of using this instrument Parai only for the funeral activities was forced. Our team Maanudam Parai, the team Humanity, was formed in 2016 to promote this instrument Parai. While practicing this art form, our aim is to promote this instrument and fight against oppressions. Also, our aim is to support peace and justice. Any learning starts from teachers. We are very fortunate to have three wonderful teachers. Our first teacher is Mr. Manimaran, the founder of Uttar Kalaikulu. Mr. Manimaran came here on tour. He has conducted 2 days training for us. His training helped us to start our journey. I am very happy to introduce Mr. Manimaran and his family here. Our second teacher is Dr. Zoe. She is a professor and chair of ethnomusicology. Dr. Zoe has done a lot of research on this instrument Parai. She also produced a documentary film. Dr. Zoe has conducted 1-day training for us. I am very happy to introduce Dr. Zoe here. Connecticut Maanudam Parai, Parai vertical. Zoe Sherinian. I'm professor of ethnomusicology at the University of Oklahoma. I'm also a percussionist of many world practices. It's a pleasure to add my voice to the history of Maanudam Parai and the use of the Parai in Connecticut. I had my first contact with this group in April 2016 when I did a training on the Parai for them, and they screened my documentary film, This Is a Music, Reclaiming an Untouchable Drum. So I'm happy to support the documentation of their development of the Parai in Connecticut and the U.S.
I have many old ties to Connecticut. I attended the Taft School in Watertown in the late 1970s, and then I did my MA and my PhD in ethnomusicology at Wesleyan University from 1989 to 93. There, I mainly studied the mridangam, which is the classical drum of South Indian Carnatic music. I was also engaged with the Tamil community to a degree through attending events at the temple, the Hindu temple outside of Middletown. My friend and colleague Erin Page, as a doctoral student at Wesleyan in 2004, was, to my knowledge, the first person who ever performed the parai on stage in the U.S. And he did so at a concert in Wesleyan along with a few other people that he had trained. Back at Wesleyan in 2016, for Professor Mark Slobin's retirement event, Maanudam Parai joined me and Erin Page for a short performance at Wesleyan. Our third teacher is Mr. Shakti. Shakti is from young generation. Shakti is one of the best Parai artists and a trainer. Shakti came here and he spent us almost a week. His training helped us to learn new techniques and some new beats. I am very happy to introduce Mr. Shakti here. In this journey, today, for the first time, we are reaching you through air. Today, we are going to perform Parai in its original form as well as fusion with Kummi. Kummi is a folk dance generally performed by ladies during festivals. We are going to perform Villupaattu as well. Villupaattu is an art of telling stories through music. We are also going to perform Bharathaanaatiyam with Parai. Bharathaanaatiyam is a classical dance of India. We are going to perform Kaavadi. Kaavadi is generally performed by devotees of Lord Muruga. And we are also going to perform Karagam. Karagam is performed to praise Goddess Mariamman. Again, this is Suresh Thamuraj. Thank you all on behalf of Maanudam Parai. Maanudam Parai Team is now going to demonstrate a Parai performance in fusion with Kummi, which is a folk dance form that reflects the day-to-day activities of a village life.
Was Parai used only for entertainment and leisure? Let's find out from the experts. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் மணிமாறன் மகிழினி, பறை இசை ஆட்டக் கலைஞர், புத்தர் கலைக்குழு. பறையாட்டம் அல்லது தப்பாட்டம் இன்று உலகளாவிய அளவில் பெருத்த வரவேற்பு பெறுவதை எண்ணி ஒரு பறை இசை கலைஞனாக மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பறை தொட்ட அனைவருக்கும் எனது பறை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பறை இயற்கை தந்த இசை. பறை ஆதி மனிதர்கள் நமக்கு அளித்த அளப்பரிய கொடை. பறை என்பது ஓர் இசைக்கருவி, ஒரு கலைவடிவம் அல்லது பொழுதுபோக்கு சாதனம் என்றில்லாமல் ஆதி தமிழர் மரபில் பறை பலவாறு பங்களிப்பு செய்துள்ளதை இன்று வரை நாம் காண்கிறோம். பறை என்பது இவ்வுலகில் தோன்றிய முதல் தொடர்பு சாதன கருவியாகும். தமிழகம் முழுமைக்கும் முரசு மண்டபம், அதாவது பெரும்பறை மண்டபம் அமைத்து ஒரு நாடு அல்லது அரசன் போர் தொடுத்து வருகிற செய்தியை பறையொலி வழியாகவே பரிமாறியிருக்கிறார்கள். மதுரையை ஆண்ட திருமலை என்கிற மன்னர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பூசை முடிந்த செய்தியை பறையொலி வழியாக பகிர்ந்த பிறகே உணவை உட்கொண்டுள்ளார். பாஞ்சாலங்குறிச்சியை ஆண்ட கட்டபொம்மன் என்கிற மன்னர் திருப்பரங்குன்றத்தில் பூச முடிந்த செய்தி பறையொலி வழியாக தன் செவிக்கு எட்டிய பிறகே உணவில் கை வைத்துள்ளார். இதனை நமது முனைவர் அம்மா மு. வளர்மதி அவர்கள் தனது பறை என்கிற ஆய்வு நூலில் பதிவு செய்துள்ளார். மன்னராட்சி காலத்தில் போர் வீரர்களை அணிதிரட்டவும், போர் தொடங்கவும், போரில் கண்ட வெற்றியை கொண்டாடவும் பறையை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அரசரின் ஆணையை மக்களுக்கு தெரிவிக்கிற வண்ணம் யானையின் மேலமர்ந்து பறை இசை கலைஞர்கள் அரசரின் தகவலை மக்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறார்கள். அரசரின் ஆணையை மக்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். மன்னராட்சி காலத்தில் பறை கலைஞர்களை மிக மேன்மையாக, மிக மாண்போடு அணுகியிருக்கிறார்கள். பெரும்பறை சோழன், கடிகை மாராயன் என்கிற பட்டங்களை வழங்கி கௌரவித்துள்ளார்கள் என்பதை வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கல்வெட்டு சான்றுகளோடு நமக்கு எடுத்து கூறுகிறார்கள். ஆதி காலம் தொட்டு இன்றைய நவீன காலம் வரை பறையின் பயன்பாடு நீள்கிறது. பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை மனிதனின் பல்வேறு பரிணாமங்களில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக பறை திகழ்கிறது. Bharathaanaatiyam is the oldest classical dance tradition in India, which is indigenous to Tamil people. Can this classical dance mix with Parai? Let's try that out.
this young Parai maestro trains artists using modern methods of documented curriculum. Let's hear his thoughts on Parai. வணக்கம். உலகின் முதன்மையான ஒரு இசைக்கருவி பறை. மனிதனாக வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்ச காலகட்டத்திலேயே கண்டுபிடிச்ச ஒரு கருவி இப்ப வரைக்கும் நம்ம கூடயே இருக்கு. அதுதான் பறை. தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக மனிதன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு கருவி பறை. அதுபோக மொழி உருவாவதற்கு முன்பே ஒரு விஷயத்தை ஒரு பக்கத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அவரால் சொல்ல முடிஞ்சிருக்கு, கடத்த முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அது பறையில தான். இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, எந்த நிகழ்வு நடக்குது அப்படிங்கிறது எந்த இசைக்கருவி வாசிக்கிறத வச்சு, எந்த அடி இசைக்கிறாங்கிறத வச்சு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படிதான் ஒரு தொலைத்தொடர்பு கருவியா பயன்பட ஆரம்பிச்சது. வாழ்வியல் பயன்பாடுகள்ல ஒரு முக்கிய அங்கமா பறை மாற ஆரம்பிச்சது மனித வாழ்வுல. அதுல முதன்மையா நிறைய பயன்பாடுகள் இருக்கு. வேளாண்மைக்கு, விலங்குகளை எப்படி தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக வாசிக்க ஆரம்பிச்சானோ, விலங்குகிட்ட இருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக எப்படி ஆரம்பிச்சானோ, அதே மாதிரி பயிர்களை விலங்குகிட்ட இருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்கும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. போருக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. போருக்கு மட்டும் இல்ல, பல வகையான பயன்பாடுகள் பறையில இருக்கு. மருத்துவத்திற்கு பறை பயன்பட்டது. இட்ஸ் a ஹீலிங் ட்ரம். ஒருத்தங்களுடைய மனதில் இருக்கிற உணர்வுகளை வெளிக்கொற்றக்கான ஒரு கருவியா இந்த பறைகள் பயன்பட ஆரம்பிச்சது. உள்ள நலத்திற்கும் உடல் நலத்திற்குமான ஒரு மருத்துவ கருவியா பறையை பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. இது மட்டும் இல்ல, பறை என்பது ஒரு கொண்டாட்டத்திற்கான இசை. இந்த மனித சமூகம் தன்னுடைய எல்லா வகையான உணர்வுகளை வெளிக்கொற்றதற்கும் இந்த கொண்டாட்ட இசையும் பயன்பட ஆரம்பிச்சது. அப்படிதான் பறை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சமூகத்திட்டையுமே இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் பறை இருக்கா, இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்காரதா பறை? கிடையாது. உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் சமமானது பறை. இந்திய ஒன்றியத்தில் இருக்கிற பல மாநிலங்கள்ல பறை இருக்கு. இந்திய ஒன்றியத்துல மட்டும் இல்ல, உலகம் முழுக்க இருக்கிற பல்வேறு நாட்டு மக்கள்கிட்ட, அந்த மண்ணின் மக்கள்கிட்ட அந்த பறை இருக்கு. உதாரணமா நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் வாசிக்கிற நேட்டிவ் அமெரிக்கன் ட்ரம், மொரீஷியஸ்ல இருக்கிற ராவனே, கொரியன் ட்ரம்ஸ், அது இல்லாம ரஷ்யாவில் இருக்கிற பழங்குடியினர்கள், அது இல்லாம ஐரிஷ்ல இருக்கிற போதரான், இது மாதிரி பல வகையான பறைகள் அந்த சமூகத்தினுடைய அடையாளமா மட்டும் இல்லாம அந்த சமூகத்தை இறுக்கி பிடிச்சு வச்சிருக்கிற ஒரு ஆணி வேற இருக்கு. Villupaattu, or the bow song, is a form of musical storytelling. Bow, the age-old weapon of valor, paradoxically lends itself to this art form where it is tied with bells. The main storyteller narrates the story by striking the bow and jingling the bells. அதாகப்பட்டது நம்ம கனெக்டிகட் பெரியவங்க சிறியவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இந்த உலகத்தில் என்னென்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு. அவங்க இவங்களை பற்றி பேசுகிறதும் இவங்க அவங்கள பற்றி பேசுகிறதுமா ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி குறை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்படி சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விஷயம் புரியவே மாட்டேங்குது. நாளைக்கே நம்ம பூமி பொழந்து போயிட்டா எல்லாரும் மொத்தமாக உள்ளே போக வேண்டியதுதான். அதனால் இருக்கிற வரைக்கும் 4 வார்த்தை நல்லதாக சொல்லிட்டு போயிடுவோமே. சரி சரி சரி, நம்ம புத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சா பாதி பேர் எந்திரிச்சு ஓடியே போயிடுவாங்க. சரி, இப்போ என்னதான் பண்ணலாம்? பாட்டு ஒன்று போடுங்க. எதை பற்றி பாடுறதுன்னு சொல்லுங்க. வேற யாரை பற்றி? நம்ம கனெக்டிகட் ஸ்டேட்டை பற்றி தான். என்ன மெட்டில் பாடுறதுன்னு சொல்லுங்க. நம்ம வில்லுப்பாட்டுக்காரன் படத்தில் ஒரு பாட்டை எடுத்து விடுறேன், அப்படியே பிடிச்சிக்கோங்க. ஓகே, ஸ்டார்ட் த மியூசிக். கலைவாணி கலைவாணி. உங்களுக்கு பேசதான் வரும், பாட வராதுன்னு தான் தெரியுமே. சரி, கவலை எதுக்கு? அதுக்கு தான் நம்ம வித்துவா இருக்காங்களே. ஓகே, ஸ்டார்ட் த மியூசிக். கலைவாணியோ ராணியோ அவர்தான் யாரோ, சிலமேனியோ தேவியோ அதுதான் பேரோ. கலைவாணியோ ராணியோ அவர்தான் யாரோ, சிலமேனியோ தேவியோ அதுதான் பேரோ. நம்ம பாட
போற பாட்டு இப்போ வில்லு பாட்டு, நம்ம பாட்டின் நாயகன் கனெக்டிகட்டு. நம்ம பாட போற பாட்டு இப்போ வில்லு பாட்டு, நம்ம பாட்டின் நாயகன் கனெக்டிகட்டு. அவ மேலழகும் தண்டை காலழகும், தினம் பார்த்திருந்தா வில்லு பாட்டு வரும். நம்ம ஸ்டேட் ஃபாரஸ்டும் நம்ம ஓஷன் பீச்சும், அதை நினைச்சாலே வில்லு பாட்டு வரும். நம்ம பாட போற பாட்டு இப்போ வில்லு பாட்டு, நம்ம பாட்டின் நாயகன் கனெக்டிகட்டு. பாதம் தொடும் பூங்கொலசு தான தந்தோம் பாடு, வேதங்களும் நாதங்களும் வேண்டி வந்தது கூட. பாதங்களை பார்த்ததுமே பார்வை வலியும் மேல, வேதனைகளை மாத்திடும் அவ விரிஞ்ச செம்பரத்தோட. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸும் வேஷம் போட்ட ஜில்லட் இருந்த வீடு, அமெரிக்காவின் நாட்டில் இருக்கும் நியூ பிரிட்டன் எங்க ஊரு. பேட்ரியட்ஸின் பெருமையெல்லாம் எங்களுக்கே பாரு, அரசியல் அமைப்பெழுந்துனதே இங்கதான் கூறு. அருமை அருமை அருமை. பேசாம நீங்க சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத போயிடலாம். சினிமாவுக்கு பாட்டு எழுத முடியுமான்னு தெரியல. நீங்க வேணா ஏதாவது ஒரு இடம் சொல்லுங்களேன். நம்ம கசினோவை பத்தி பாடுங்களேன். துட்டி இருந்தா தீத்து கட்ட எங்க போவீங்க, மோஹிகன் ஃபாக்ஸ் உச்சு கசினோ வாங்க. துட்டி இருந்தா தீத்து கட்ட எங்க போவீங்க, மோஹிகன் ஃபாக்ஸ் உச்சு கசினோ வாங்க. நம்ம மார்க்வேனை பத்தி பாடுங்க பாப்போம். எழுத்தாளர் மார்க் ட்வைன் நம்ம ஆளுங்க, நம்ம ஹாரி பீச்சர்ஸ்டோட வீடும் இங்க தானுங்க. எழுத்தாளர் மார்க் ட்வைன் நம்ம ஆளுங்க, நம்ம ஹாரி பீச்சர்ஸ்டோட வீடும் இங்க தானுங்க. அருமை. நம்ம அக்வேரியம் பத்தி பாட முடியுமா? கலர் கலரா மீனை பார்க்க எங்க போவீங்க, மிஸ்டிக் அக்வேரியம் இருக்குது வாங்க. கலர் கலரா மீனை பார்க்க எங்க போவீங்க, நம்ம மிஸ்டிக் அக்வேரியம் இருக்குது வாங்க. பிரமாதம் பிரமாதம் பிரமாதம். என்ன பாதியிலேயே நிறுத்திட்டோம்? இன்னும் நிறைய சொல்லலாமே. இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம பாடினதை நம்ம கனெக்டிகட் ஹிஸ்டாரிக்கல் சொசைட்டிக்கு பாடி கொடுத்துடலாமா? சிறப்பா செஞ்சிடுவோம். ஸ்டார்ட் த மியூசிக். நம்ம பாட போற பாட்டு இப்போ வில்லு பாட்டு, நம்ம பாட்டின் நாயகன் கனெக்டிகட்டு. நம்ம பாட போற பாட்டு இப்போ வில்லு பாட்டு, நம்ம பாட்டின் நாயகன் கனெக்டிகட்டு. Parai is a jubilant musical instrument, yet the course of its history had a dark turn. பறையின் பயணப்போக்கில் ஒரு பக்கம் கொண்டாட்டமும் மறுபக்கம் கொடுந்துயரமும் இணைந்தே நிற்கிறது. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதர்களுக்கு ஒவ்வாத ஜாதியம் பறையின் மீது போர்த்தப்பட்ட பிறகே பறையும் பறையிசை கலைஞர்களும் தீண்டாமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இழிநிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். இன்னார்தான் பறை இசைக்கணும், பறை இசைப்போருக்கான உரிமைகள் முற்றிலுமாக மறுக்கப்பட்டன. பறை இசை கலைஞர்களை இச்சமூகம் மாண்போடு அணுகவில்லை. ஆகவே பன்னெடுங்காலமாக பறையை தாங்கி வந்த மக்களில் சிலர் பறையே வேண்டாம் என முடிவெடுத்தார்கள். ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மீது திணிக்கப்பட்ட அனைத்தையும் இழி தொழில்கள் என பட்டியலிட்டார்கள். அந்த பட்டியலில் பறையும் ஒன்று. பறை மறுப்பு போராட்ட களம் நான் அறிந்த வரையில் உலக அளவில் ஒரு இசைக்கருவிக்கு எதிரான போராட்டம் நடந்தது எனில் அது பறை இசை கருவிக்கு எதிராகத்தான். தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, தமிழீழத்திலும்
இலங்கையில் தமிழர்கள் மத்தியிலும் பறை மறுப்பு போராட்டங்கள் பரவலாக நடந்துள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான பறைகளை தீயிலிட்டும் உடைத்தும் பறை மறுப்பு போராட்ட களத்தை விரிவு செய்துள்ளார்கள். 1985 ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் கடலூர் மாவட்டத்தை சார்ந்த ரெட்டியூர் பாண்டியன் என்கிற பட்டதாரி இளைஞன் பறை மறுப்பு போராட்ட களத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். பறை இசைக்க மறுத்ததால் தஞ்சையை சேர்ந்த ஐயா குருமூர்த்தி அவர்களின் கட்டை விரல்கள் வெட்டப்பட்டன. இப்பேற்பட்ட பறை ஏன் நம்ம தோளிலிருந்து சில காலங்கள் இறங்கி இருந்தது? அதை பின்னோக்கி பார்த்தோம்னா பல வரலாறுகள் இருக்கு. அதுல முதன்மையா என்னுடைய கருதுகோள் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சமூகத்தினுடைய ஒரு ஆணிவேர் மொழியும் கலையும் தான். அந்த சமூகத்தை இறுக்கி பிடிச்சு வச்சிருக்கிற 2 விஷயங்கள். அப்ப 2 விடயத்தின் மீதான அழித்தொழிப்புகளோ அது ஒதுக்கப்படுதோ நடக்கும்போது அந்த சமூகம் ஒரு ஆட்டம் காண ஆரம்பிக்கும். அந்த சமூகம் ஒரு அழிவு நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் இந்த மொழியும் கலையும் அழித்ததற்கான விடயங்கள். அப்படி என்ன செஞ்சிருச்சு இந்த பறை? இந்த பறையினுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்னு நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல பார்த்தோம்னா ஏகப்பட்ட சான்றுகள் இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் அது கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு சமூகத்தை ஒரு கூட்டு சமூகமா வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு இந்த பறைக்கு இருக்கு, நம்மளுடைய கலைகளுக்கு இருக்கு. அப்படி ஒரு கூட்டு சமூகமா இருக்கிற சமூகத்தை சீர்குலைக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமா தான் இந்த பறைய இந்த சமூகத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்துற வேலைகளை சாதியமாகவும் பல ஒடுக்குமுறைகளாகவும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. அதற்கான போராட்டங்கள் பல போராட்டங்கள் நடந்திருக்கு. திருப்பி இந்த பறை நம்மகிட்ட எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஆதி சமூகம் எப்படி பறைய ஒரு பயன்பாட்டு கருவியா பார்க்க ஆரம்பிச்சதோ அதே பறை இந்த காலகட்டத்தில் நம்மகிட்ட அப்படியே வந்திருக்கு. ஏன்னா இப்ப பறை எடுக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஒரு வகையான ஒரு உள்ளத்தில் இருக்கிற ஒரு அழுத்தத்தை போக்குறதுக்கும் உடலை நலமா வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த சமூகத்தை ஒரு கூட்டு சமூகமா மாத்துறதுக்குமான பார்வை கொண்டு இந்த பறை எடுத்திருக்காங்க. இதே பார்வையோட தான் ஆதி சமூகமும் இந்த பறையை பார்த்தது. வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் இருக்கிற பறை தங்களுடைய பண்பாட்டு அடையாளங்கள்ல ஒன்றா மட்டும் இல்லாம அவர்களுடைய ஒரு தமிழ் சமூகத்தை எப்பவுமே ஒற்றுமையா வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கத்தோட இந்த பறை செயல்படுது அப்படிங்கிறது உண்மையாவே ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம். My doctoral work is on Dalit Christian theology. It was the process of doing my field work for this project in 1993 and 4 that introduced me to the Parai drum. Dalit is the self-chosen term used by these politically conscious people, formerly called outcasts or untouchables. The Parai is the source of the English term pariah, and as an instrument is also considered polluting. However, in the Dalit movement in Tamil Nadu, it's being reclaimed as a tool of liberation in this Dalit civil rights movement. In 2008, I went back to India on a Fulbright fellowship and studied the Parai for 4 months in a village near Paramagudi and made this documentary film, This is a Music, about the changing social and economic status of village Dalit drummers. I've since made a second film on the use of Parai as a tool of liberation and self-esteem development for Dalit girls who are all high school dropouts. It's a participatory video in which we show how 2 radical Catholic nuns in Dindigul, Tamil Nadu are successfully using the Parai at the Shakti Folk Cultural Center. Kaavadi is a simple but ingenious tool used by traveling pilgrims to carry their meals by balancing on either sides of the Kaavadi device in their long walk to worship Lord Murugan. It has its own dance style, which is now demonstrated along with Parai. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ.
அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ கும்பிட்டுக்கோ. அதை காண கண்கோடி வேணும் அம்மாடி காலை தொட்டு நீ Karagatam is a dance performed in praise of the rain goddess Mariamman by balancing a water pot on top of your head. கரகமம்மா கரகம் கருமாரியம்மா கரகம் கரகமம்மா கரகம் இது கருணை பொங்கும் கரகம். கரகமம்மா கரகம் கருமாரியம்மா கரகம் கரகமம்மா கரகம் இது கருணை பொங்கும் கரகம். பொன்னியம்மா கரகம் இது புவனம் காக்கும் கரகம். செல்லியம்மா கரகம் இது சேரி சொல்லும் கரகம். மாரி கரகம் இது முத்தமிழின் கரகம். அருள் மாறி கரகம் இது அரவணைக்கும் கரகம். கரகமம்மா கரகம் கருமாரியம்மா கரகம் கரகமம்மா கரகம் இது கருணை பொங்கும் கரகம். உச்சி காளி கரகம் இது உணர்ந்தாடும் கரகம். மருத காளி கரகம் இது மகிழ்ந்தாடும் கரகம். கரகமம்மா கரகம் கருமாரியம்மா கரகம் கரகமம்மா கரகம் இது கருணை பொங்கும் கரகம். கரகமம்மா கரகம் கருமாரியம்மா கரகம் கரகமம்மா கரகம் இது கருணை பொங்கும் கரகம். கரகமம்மா கரகம் கருமாரியம்மா கரகம் கரகமம்மா கரகம் இது கருணை பொங்கும் கரகம். Parai is on a renewed path and it's taking reins of its old glory. Our experts are quite thrilled about its latest evolution. இன்று கார்மேகம் சூழுது, மெல்ல காலம் மாறி வருது. உலகமெங்கிலும் இருக்கிற மக்கள் பறையை கொண்டாட துவங்கி இருக்கிறார்கள். என் பிள்ளை பிற கலைவடிவங்களை கற்பதை போன்று பறையையும் கற்க வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தோடு வருகிறார்கள். பறையில் விழுகிற அடி ஆதிக்கத்துக்கு எதிரானது. பறையில் விழுகிற அடி பாகுபாட்டுக்கு எதிரானது. பறை மனிதர்கள் இணைவதற்கான பாலமாக இன்று திகழ்கிறது. ஆதி தமிழர் மரபு மீண்டும் திரும்புது. அதனையே இன்றைய தலைமுறை விரும்புது. பறையால் இணைவோம், பறையாய் இயங்குவோம். நன்றி. அந்த ஆணி வேற வலுப்படுத்துற விஷயம்தான் இப்ப நம்ம எல்லாத்தையுமே பறையை ஏந்த சொல்றது, எல்லாத்தையுமே பறையை வாசிக்க சொல்றது. இதனால் வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ள நுழையாம இடைக்காலத்துல வீட்டுக்குள்ள கூட நுழையாம இருந்த பறைய எல்லார் தோல்லையும் ஏந்தி வாசிக்கக்கூடிய வேலை வந்திருக்கு. அப்படின்னா இந்த சமூகம் ஒரு சமத்துவ சமூகத்தை நோக்கி செயல்படுதுன்னு அர்த்தம். நம்ம தோல்ல தாங்கின பறைக்கு 1000 ஆண்டு கால வழிகள் தாங்கிய வரலாறுகள் இருக்கு. இந்த வழிகள் தாங்கிய வரலாறுகளையும் அறிஞ்சு நாம இந்த பறையை கையில் எடுத்து நிற்கும் போது இன்னி கூடுதல் பலம் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா எந்த ஒரு கலையும் அதனுடைய வரலாறு தெரியாம இந்த சமூகத்துல பரப்பப்பட்டுச்சுன்னா அது ஒரு பயனற்ற முயற்சியை தான் போகும். அப்போ எந்த கலையை கத்துக்கோனாலுமே அந்த கலையினுடைய வரலாறு
மிக மிக அவசியம். அந்த வரலாற்றோடு அந்த வழிகளை தெரிந்து நம்ம கத்துக்கும் போது இன்னும் 1000 ஆண்டுகள் பயணிக்கும். ஏன்னா மொழி, தமிழ் மொழி உருவான வரலாறு இதனால் வரைக்கும் யாரும் அறுதிட்டு கூற முடியாத அதே விஷயம் தான் பறைக்கும் இருக்கு. பறை எப்ப தோன்றன வரலாறுங்கிறது இப்ப வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. அப்ப மனித சமூகம் உருவான காலம் தொட்டு இப்ப வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கிற இந்த பறை டார்வின் தியரி படி சூழல்களுக்கேற்றவாறு எதெல்லாம் தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ளுதோ அது வாழுதுன்னு அர்த்தம். டார்வின் தியரி அப்படியே பறைக்கு பொருந்தும். இந்த வகையான பறைகள் கிட்டத்தட்ட பல்வேறு மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி வந்திருக்கு. பழங்குடிகளா இருந்த பறைகள், அதற்கப்புறம் மாறின பறைகள், பல வகையான பறைகள் இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து சேர்ந்திருக்கு. இது 1000 கலைஞர்கள் தாங்கி வந்திருக்காங்க. அந்த வழிகளோட அந்த வரலாறுகளோட அடுத்த சமத்துவ சமூகத்திற்கான பறையா எல்லாருமே ஏந்துவோம். இந்த உலக சமூகமே ஒரு சமத்துவ சமூகமா மாறுறதுக்காகவும் இந்த பறை பயன்படும். வாழ்த்துக்கள், நன்றி. So, congratulations to Maanudam Parai for developing their group, and I hope they continue to use the Parai drum, but of the Tamil Dalits, as a tool of consciousness raising about the presence of caste discrimination in the U.S. Indian diaspora. Further, I hope they use their privileged status to continue to bring Dalit artists here to the U.S. To perform and to train them. Thank you, Connecticut Historical Society, for providing such amazing opportunity for our team, Maanudam team, for exhibiting our folk music and dance and archiving it in our state. Thank you, Connecticut Historical Society. We are glad to have shared this unique expedition of Parai and hope these majestic beats always linger with you.